ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇനി മിസ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. നമ്മൾ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തു, നമ്മൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒക്കെ വിഷ് ചെയ്തു. എല്ലാവരും നല്ല മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളുമാണ് ഇല്ലേ? ഇനി ഇരുന്നോ, നല്ല മക്കളായിട്ട് എല്ലാവരും ഇരിക്കും. പ്ലീസ് സിറ്റ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്നറിയാവോ? നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബോഡി പാർട്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളുടെ എല്ലാവർക്കും ഈ ബോഡിയിലെ തല മുതൽ നമ്മളുടെ കാല് വരെയുള്ള ബോഡിയിലെ ഓരോ പാർട്സിന്റെ പേരുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. പഠിക്കാം? റെഡി? നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ബോഡി പാർട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ LKG-യിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. നമ്മൾ LKG പഠിച്ചതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പഠിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യം അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ, Remember me? I'm Furby and this is Shreya. Hi! Today we are going to name the different parts of a body. Come join us. It will be fun. This is the head. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ആദ്യം ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ബോഡി പാർട്സ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഹെഡ്. It is covered with hair. Look at Shreya's lovely black hair. Can you name this body part? Yes, the eyes. You have 2 eyes. Eyes help us see things around us. And this is the forehead. It is just above the eyes. Just above the eyes are the eyebrows. Look at Shreya's eyebrows. Now, these are the ears. They are attached to the face on the right and left sides. You have 2 ears and they help you hear different sounds. Now do you know what this body part is called? That's the nose. You have 1 nose. It helps you to smell. Look, Shreya can smell the pretty flower in her hand. Just below the nose is the mouth. You have 1 mouth and this is the lip. You have 2 lips. What are these white things in Shreya's mouth? These are teeth. That help you chew your food. Now, what is this? Can you guess? These are the cheeks. Do you know this body part? This is the chin. And you have 1 chin. It is just below your mouth. Now just below the head is the neck. You have 1 neck.
The neck helps you move the head. And these are the shoulders that help you carry your school bag. I'm sure you know what this is called. It's the arm. You have two arms, right and left. Look, this is the elbow. And this is the wrist. Some people wear bangles or a watch on the wrist. Now, take a look at the hands. You have two hands. That help you hold, draw, and color. These are fingers. You have 10 fingers. This finger has a special name called thumb. You have two thumbs. Do you know what this is called? This is the chest. It is the part below the neck. Just below the chest is the tummy. Okay, now look here. This is the back. And this is the waist. Do you know what this body part is called? This is the bottom that you sit on. Can you name the body part that Shreya just showed you? That is the leg. It starts below the waist. You have two legs that help to walk, run, and jump. Now, can you name this body part? That is the knee. Below the knee comes the foot. Do you know what that is on the foot? This is a toe. You have 10 toes. The toes also have nails. Now look. This is the ankle. And this is the heel. Wow! Did you think you have so many body parts? I hope you won't forget them now. I need to go now. Bye-bye. Bye. Okay, body parts kando. Body parts kando. Yes. Video എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്ന് കുറച്ച് എല്ലാം കൂടി ഇന്ന് പഠിച്ചാൽ മക്കൾക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടത്തില്ലല്ലോ. നമുക്ക് കുറച്ച് ബോഡി പാർട്സ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ഇതെന്താ? നമ്മളുടെ ഇതെന്താ? ഇത് ഈ ബോഡി പാർട്ട് ഏതാ? നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതെന്നാ? ഇത് ഹെഡ്. ഇതെന്താ? ഹെഡ്. എല്ലാവരും ടച്ച് ചെയ്തേ. ഇത് ഹെഡ്. ഇതെന്താണ്? ഹെഡ്. യെസ്, ഹെഡ്. ഇനി ഹെഡിനെ കവർ ചെയ്ത് എന്താ ഉള്ളത്? ഹെഡിനെ കവർ ചെയ്ത് ഈ കറുത്ത സാധനത്തിന്റെ പേരെന്നാ?
ഹെഡിനെ കവർ ചെയ്ത് വരുന്ന ഈ കറുത്ത സാധനം ഹെയർ. എന്താ പേര്? ഹെയർ. സോഫിയക്കൊക്കെ മിസ്സിനെക്കാളും മുടിയുണ്ടല്ലോ, കുറേ മുടിയുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ. യെസ്, മിസ്സിന് അപ്പൊ തീരെ മുടിയില്ലാത്തത്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല മുടിയൊക്കെ വന്നതല്ലോ, ലോങ് ഹെയർ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോ ഇതാണ് ഹെയർ. അപ്പോ ഇത് നമ്മളുടെ ഹെഡ്, ഇത് നമ്മളുടെ ഹെയർ. നെക്സ്റ്റ് നോട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 1ാം ക്ലാസ്സിന്റെ ആർട്ട് മാത്രമേ കിട്ടാത്തുള്ളൂ, അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കൂ. അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഹെയർ. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് എന്ത് ഭാഗമാണ് നമ്മളുടെ? ഇത് നമ്മൾ പനിയൊക്കെ വരുമ്പോ നെറ്റിയിൽ തൊട്ട് നോക്കൂലേ, ഈ ഭാഗത്തിന് എന്താ പറയുന്നത്? നെറ്റീന് എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് എന്താ പറയുന്നേ? ഫോർഹെഡ്. എന്താ പറയുന്നേ? ഫോർഹെഡ്. ഫോർഹെഡ്. എന്താ പറയുന്നത്? ഫോർഹെഡ്. അപ്പോ ഇത് ഹെഡ്, ഇത് ഹെയർ, ഇതെന്താ? ഇത് ഫോർഹെഡ്. പറയ, ഹെഡ്, ഹെയർ, ഫോർഹെഡ്. എല്ലാരും പറയണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കണില്ല എന്ന് വെക്കാം. ഓക്കെ, ഹെഡ്, ഹെയർ, ഓക്കെ. ഇനി എന്താ പഠിക്കാനുള്ളത്? ഫോർഹെഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഈ കറുത്ത ഇതുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ പേരെന്നാ? കറുത്തത് ഐബ്രോസ്. എന്താ നമ്മളുടെ പുരികത്തിന്റെ പേര്? ഐബ്രോസ്. അപ്പൊ മിസ് ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയാം. നമ്മൾ ആദ്യം ഏത് ബോഡി പാർട്ടാ പഠിച്ചേ? ഹെഡ്, ഹെഡ്, ഹെയർ, ഫോർഹെഡ്, ഐബ്രോസ്. ഐബ്രോസിന് താഴെ വരുന്ന നമ്മളുടെ ബോഡി പാർട്ട് ഏതാ? ഐസ്. നമുക്ക് 2 ഐസ് ഉണ്ടല്ലേ? വി ഹാവ് 2 ഐസ്. ഇതെന്താ നമ്മളുടെ? വി ഹാവ് 2 ഐസ്. ഈ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇല്ലേ? ഐസ് ഇല്ലേ? മറിയം സേവിക്കുണ്ടോ? ഐസ് ഉണ്ടോ? യെസ്. എത്ര ഐസ് ഉണ്ട്? How many eyes do you have? 2. Okay, very good. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഹെഡ് ഉണ്ട്, ഹെയർ ഉണ്ട്, ഫോർഹെഡ് ഉണ്ട്, ഐബ്രോസ് ഉണ്ട്, ഐസ് ഉണ്ട്. ഈ ഐസ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ടു സീ, നമുക്ക് എല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സീ ദ തിങ്സ് അറൗണ്ട് us, നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള എല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളുടെ ഐസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഐസിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ്? ടു സീ. സീ കാണുക. സീ, SEE, സീ. ഐസ് എന്തിനാ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ടു സീ, നമുക്ക് എല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി ഐസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് ബോഡി പാർട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഇതെന്താ നമ്മളുടെ? ഇതെന്ത് ഭാഗമാണ് നമ്മളുടെ? ഇതെന്താ? ഇതെന്താ? ഇത് പെൺകുട്ടികൾ കമ്മലിടുന്ന ഭാഗം. ഇതിന്റെ പേരെന്താ? ഇയേഴ്സ്. ഇതിന്റെ പേര് ഇയർ. നമുക്ക് 2 ചെവി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഇയേഴ്സ്. എന്താ പറയുന്നേ? ഇയേഴ്സ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഇയേഴ്സ് എന്തിനാ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹിയർ, ടു ഹിയർ, നമുക്ക് എല്ലാം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ടു ഹിയർ. എന്തിനാ നമ്മൾ ഇയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ടു ഹിയർ. ഐസ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ടു സീ. ടു സീ, നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇയർ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ടു ഹിയർ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇപ്പൊ ഇത്ര നേരം പഠിച്ച ഈ ബോഡി പാർട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറയാം. ആദ്യം ഹെഡ്, ഹെയർ, ഫോർഹെഡ്, ഐബ്രോസ്, eyes, ear. അഭിനന്ദ്, ഐസ് എന്തിനാ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നേ? അഭിനന്ദ്, നമ്മൾ എന്തിനാ ഐസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നേ? അഭിനന്ദ് പറഞ്ഞേ. പറയൂ. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും. മിസ് ഇപ്പൊ കാണാന്നുള്ളതിന് ഒരു കുഞ്ഞു വാക്ക് പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ, അതെന്താ? To see. Okay, very good.
ധൻവീർ ദേവ്, നമ്മൾ എന്തിനാ ഇയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ധൻവീർ ദേവ്, നമ്മൾ എന്തിനാ ഇയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ധൻവീർ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയോ? To hear. ഓക്കെ, കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഹിയർ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് എന്താ? അടുത്ത ബോഡി പാർട്ട് ഏതാ? നമ്മളുടെ നോസ്. നോസ് ഉണ്ടോ? തൊട്ട് നോക്കിയേ, ഉണ്ടോ നോക്കിയേ. അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇരിപ്പുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പോയോ? ഉണ്ടോ? തൊട്ട് നോക്കിയേ. ഉണ്ടല്ലേ. നോസ്. നോസ്. നോസ് എന്തിനാ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നേ? മൂക്ക് എന്തിനാ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നേ? നിവേദ്യ, നമ്മൾ എന്തിനാ മൂക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നേ? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മണമൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ, മണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൂക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെന്താ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാവോ? ടു സ്മെൽ. സ്മെൽ ചെയ്യാൻ, മണക്കാൻ, സ്മെൽ ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? സ്മെല്ല് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ഉത്തരം ലിജീഷ് ഒന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞ എന്താ മണക്കാൻ എന്നുള്ളതിന് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്? ടു. മൂക്ക് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നേ? ടു സ്മെല്ല് ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്തിനാണ്? സ്മെല്ല് ചെയ്യാൻ. പറഞ്ഞേ സ്മെൽ എന്ന് പറഞ്ഞേ, എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ സ്മെൽ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഇനി അതിന് താഴെയുള്ള നമ്മളുടെ ഈ ബോഡി പാർട്ട് എന്താ? ഇത് നമ്മളുടെ വായ, മൗത്ത്. യെസ്, വെരി ഗുഡ് സഫ്രിൻ, മൗത്ത്. ഇതെന്നാ? മൗത്ത്. മൗത്ത് അല്ലേ? മൗത്തിനോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് ഈ മുകളിലും താഴെയുള്ള ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ എന്താ? മൗത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങള് ലിപ്പ്. നമ്മളുടെ ചുണ്ടിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ലിപ്പ്. ചുണ്ടിനെ പറയുന്ന പേര് ലിപ്പ്. ലിപ്പിന്റെ അകത്ത് എന്താ ഉള്ളത്? എല്ലാവർക്കും വെള്ള കളറാണോ? രാവിലെ രാത്രിയൊക്കെ പല്ല് തേക്കാറുണ്ടോ? ഈ സാധനത്തിന്റെ പേരെന്നാ? നമ്മളുടെ ഈ ഉള്ളിലുള്ള സാധനത്തിന്റെ പേരെന്നാ? ടീത്ത്. എന്താ പറയുന്നേ? ടീത്ത്. ഇതിന്റെ പേര് ടീത്ത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത്. മിസ് ഇപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിക്കാം. മക്കളുടെ പാരന്റ്സിനോട് ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറയാ. ഇന്ന് ടീച്ചർ വൈകുന്നേരം നോട്ട്സ് ഇട്ട് തരും. അത് കൂടാതെ ഒന്ന് പാരന്റ്സിനോട് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറയാം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന നമ്മളുടെ ബോഡി പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ്. ഒന്നാമത്തേത് ഹെഡ്. ഹെഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ hair. Next one forehead. Forehead. Next one eyebrows. Eyebrows. എഴുതിയോ? forehead, eyebrows. പിന്നെ അതിന് താഴെ വരുന്ന ബോഡി പാർട്ട് ഏതാ? ഐസ് വരുന്നുണ്ടല്ലേ? ഐസ്. പിന്നെയോ അതിനുശേഷം ears. ears. അതിനുശേഷം ഇയേഴ്സിന് ശേഷം നോസ്. അതിനുശേഷം മൗത്ത്. മൗത്ത്. അതിനുശേഷം ലിപ്സ്. ലിപ്സ്. അതിനുശേഷം ടീത്ത്. ഇത്രയും ബോഡി പാർട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത്. ഹെഡ്, ഹെയർ, ഫോർഹെഡ്, ഐബ്രോസ്, ഐസ്, ഇയേഴ്സ്, നോസ്, മൗത്ത്, ലിപ്സ്, ടീത്ത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് പാരന്റ്സിനോട് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറയാമോ? എല്ലാവരും ഒന്ന് പറയുക, പാരന്റ്സിനോട് ഒന്ന് ഇത് എഴുതിയെടുക്കാനായിട്ട് പറയുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ബോഡി പാർട്സ്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ബോഡി പാർട്സിനകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് പേരുടെ യൂസ് കൂടെ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആദ്യത്തത് ഐസ്. ഐസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ടു സീ. നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? ടു സീ. അടുത്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇയേഴ്സ്. ഇയേഴ്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ടു ഹിയർ. ടു ഹിയർ. ഐസ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അപ്പോ ടു സീ. ഇയേഴ്സ് ടു ഹിയർ. ഇനി അടുത്തത് എന്താ? നോസ്.
നോസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? നമുക്ക് സ്മെല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ അല്ലെ? ടു സ്മെൽ. ഐസ് ടു സീ, ഇയേഴ്സ് ടു ഹിയർ, നോസ് ടു സ്മെൽ. Eyes to see, ears to hear, nose to smell. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ബോഡി പാർട്സ് പഠിച്ചു. ഹെഡ്, ഹെയർ, ഫോർഹെഡ്, ഐബ്രോസ്, ഐസ്, ഇയേഴ്സ്, നോസ്, മൗത്ത്, ലിപ്സ്, ടീത്ത്. ഐസിന്റെ യൂസ് എന്താ? ടു സീ. ഇയേഴ്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ടു ഹിയർ. നോസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ടു സ്മെൽ. ഇത്ര എഴുതിയെടുത്തോ മക്കള്? എല്ലാവരും എഴുതിയെടുത്തോ? യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പൊ മിസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ ഇത് ചോദിക്കും. പഠിച്ചിട്ട് വരുമോ? ഓക്കെ, പഠിച്ചിട്ട് വരില്ലേ? യെസ്. Okay then, bye. See you in the next class. Bye.